अरे ढोडले बेटो रे मोर क्या बोले मोर पूछो तरसो क्या बोले દાંત કાઢો તો તમે દાંત કાઢો આમનો હાલે मोर बोले को पूछो नो तो लेकिन मोर पूछो हो तो क्या बोले प्यार मगमा है મગમાં મગમાં નથી मगमा है प्यार है હવા રૂટીન ફડકાવેલા મગ ખાવા हमारे उन्हें मगो फड़काना है काम હા તને ले अभी तो हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग मस्त सुबह हो चुकी है और शेवाड़ इज इट इज एवरीडे बढ़ता जा रहा है मतलब बारिश ही बंद नहीं हो रही तो शेवाड़ भी बंद नहीं होगा ना बेटा गुड मॉर्निंग जय स्वामीनारायण आरोही बोलो तो खरा बेटा जय स्वामीनारायण हाँ 9 बजने को आए और रूही यहाँ पर आज रही है 11 ये क्या लगा है यहाँ पर खिल हुआ खिल છૂટો પલાવ तो यहाँ पर दोनों बैठ गए माँ बेटी जय स्वामीनारायण બેઠે હવે जय स्वामीनारायण જય સ્વામિનારાયણ हाँ तो बराबर જેવો ફ્રી થાય ને એટલે બંગાસ આવવા મળે કોને કોઈ પણ આપણે ફ્રી હાવ બેઠા હોય ને તો નો આવે કામ કરવા માંડો તો નો આવે બગાસા આજે એકાદશી आज पवित्र एकादशी તો ફાસ્ટ मेरा दर्शक है आज हाँ, हम दोनों का है रात को 12 बजे जागरण करेंगे हाँ रूही भी आज तो रूही भी हाँ वो भी अभी से रहना चाहिए वो अच्छी बात है 11 तो रहनी चाहिए देखो ये भी धुन करती है हाँ जय स्वामी नारायण जय स्वामी વધારે આવે ને हाँ तो आज थोड़ा ब्लॉग जो है वो मस्ती वाला बनाएंगे हाँ कुछ अलग अलग कुछ करेंगे गेम्स हाँ खेलेंगे गेम्स एक दो मन में आई है हाँ हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे ऐसी गेम है हाँ उसमें पप्पा को भी बिठाना पड़ेगा हाँ उनका रिएक्शन देख के तो लोग पागल हो जाएंगे तो आज बहुत मस्त गेम हम खेलेंगे ठंडा ठंडा मौसम में सबको हंसाएंगे ठीक है ना कभी कभी खेलनी चाहिए वीक में एक बार तो हाँ अपने लिए और सबके लिए भी सबको भी मजा आता है और खुद भी इतना हंसने वाली वो गेम है तो मजा आएगा ठीक एंजॉय करवाएंगे 11 के दिन बाल बाल धो के रेडी कर दिया है काले घटा घोर मम्मी के बाल है બહુ છે हाँ मम्मी को ग्रोथ बहुत ज्यादा है આખું ને એટલે વધારે થાય बहुत વધે नहीं કસ कर ली છે हाँ સારિકા જેવા થઈ ગયા સારિકાને મારા વાળ સારિકાને ફૂલેલા વાળ આમ આમ એને ક્યાં કલબટ થઈ ગઈ છે કસ થઈ कर ली એને આગળથી વાકડી આવે મારા પાછળથી વાકડી हाँ ये के हमारी फैशन છે કે પરાણની ફેશન અમારી હું ગમતે તે ફેશન हाँ, પરાણની ફેશન પરાણની ફેશન કહેવાય અત્યારે બધાને સારા જ ગમે કોઈ हाँ तो देखो अभी ड्राई हो गया तो सुबह सुबह धूप भी आई थी लेकिन अभी चली गई सुबह मस्त धूप आई थी लेकिन सब वापस सूरज को ढक दिया है बादलों ने और वापस अभी तो धोध मार आई थी अभी चली गई है लेकिन ऐसा रहता है अभी चलता रहता है પ્લાનિંગ જવાનું કરી તે વરસાદ શરૂ થઈ જાય કા મમ્મી કે જવાતું નથી જાવું તો આઘું આઘું ત્યાં क्या વાડીએ आगो કે દિવસે પ્રોગ્રામ કઈક વાડીએ જાય વન ભોજન કરવા પણ ત્યાંય નથી જવાતું વાડીએ જઈશું આ થોડુંક સરખું થઈ જાય ને પછી પછી જઈએ વાડીએ જાવું તું ભીમનાથ જાવું તું પણ સારો થઈ ગયો સવારે કંટોલા ઉતારવા જવું નક્કી કર્યું તું ભીમનાથ જાવ સવારે હા હે મમ્મી કંટોલા ઉતારવા વાડીએ જવું છે ને કંટોલા ઉતારીને ન્યા જ એનું શાક કરવું છે હા હો જોરદાર લાગે બસ રોટલા ને કંટોલાનું શાક હા મજા આવી જાય મને તો બહુ ભાવે સબ્જી હમણાં ખરાડ પડે ને પછી સાચું ઓલો નતા કેતા ભાઈ જો ને કે બહુ કંટોલા આવ્યા છે મોહનભાઈ પણ અહીંયા વરસાદનું જોઈ નથી શકતા એ કેવું હા એવું થાય એવું થાય એટલે તમે ઉતારો તમે ઉતારો વરસાદનું જોવાય એમ ઉતારો ઈ કે चलिए भाई आज का मस्ती वाला दिन शुरू करते हैं बहुत ही मस्त हेयर ऑयल का काम अंदर चल रहा है और आज अभी शैम्पू का काम भी चलेगा उसका भी सारा काम यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो धीरे धीरे अभी सारा मस्त बड़ा प्रोडक्शन धीरे धीरे होने लगेगा शैम्पू का मस्त काम अभी यहाँ पे अंदर चल रहा है सारा जो भी मटेरियल है वो आ गया है हमने ले लिया है जो भी प्रोसेस है वो सारी कर दी है और धीरे धीरे अभी उसका काम शुरू है कास्ट का भी इतना भी पेंडिंग ऑर्डर पड़ा है तो कास्ट का भी एक साथ ही निकलेगा बहुत ही मस्त यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ताज़ा ताज़ा 1 मिनट पहले ही धूप आई और मैंने आपको दिखा दिया है क्योंकि अभी ये सूखा भी नहीं और धूप देखो कितना मस्त सूरज दादा का दर्शन कर लेते हैं क्या बात है सूरज दादा बहुत टाइम के बाद आप आए हैं क्या बढ़िया लग रहा है सूरज दादा अभी सब जगह छा जाएंगे और पूरा घर जो है वो महक उठा है उसकी महक जो सारे पेड़ पौधों को भी बहुत ही ऊर्जा देता है सूरज जो है ना
विटामिन डी से भरपूर, मतलब क्या बात है, मजा आ जाए। अभी सूरज दादा आ गए तो एक मजा आ गया, मन प्रफुल्लित हो गया, नीचे गीला मजा आ रहा है। नीचे गीला, ऊपर धूप। हाँ मस्त है, अभी मौसम कितना मस्त हो गया। अभी धूप आई ना तो अच्छा है, बारिश की जरूरत नहीं है अभी। हाँ तो इस मौसम में क्या, चकलियों को देखो कितना मजा आ रहा है, उनको भी उछल उछल। हाँ ये चिकूट चिकूट करती रहती है पूरा दिन। धूप आती है तो सारे पेड़ पौधे जमे हो जाते हैं। रात के 9:45 बजने को आए और यहाँ पर माँ बेटी साटा लेके बैठ गए, आटा पाटा और साटा करने के लिए। फराळ है ना, हाँ एक का फराळ है और एक का एकादशी नहीं है। એટલે ભૂખ લાગી ગઈ। हाँ पप्पा તમે રહ્યા છો? ના ના પપ્પા એક મેં ભગવાનને વાત કરી લીધી છે, તબિયત નથી રહેતી બરોબર, हाँ એટલે ન રહેવાય। हाँ તો जिसके સારી હોય આજ ને સુધી રહી લીધું, હવે તો ઉંમર થઈ અત્યારે એટલે થોડું રહેવાય, પાછું કરી हाँ પણ નો અનુકૂળ જ ન રહેવાય। हाँ पहले तबीयत का देखना चाहिए। અત્યારે રહેવી જરૂરી નથી, પહેલા તો સાચું થવું જોઈએ। हाँ पहला પહેલા નંબરમાં કાળજું સાચું હોવું જોઈએ। हाँ ચોખ્ખું હોવું અત્યારે જોઈએ। તમે ગમે એટલી રહ્યો ને પેટમાં પાપ હોય એ અત્યારે ફળે નહીં, ये कई काम नहीं કાંઈ કામની નહીં। बराबर અમે बराबर। તો સ્વામી હારે ભગવાન હારે વાત કરી લીધી કે શરીરને અનુકૂળ હોય તો જ અત્યારે રહેવાય। આપણે આ કોરોના હતો ત્યારે સંતોએ કીધું હતું કે હમણાં કાંઈ ઉપવાસ ના કરતા, ઉપવાસ ન કરવા। કેમ કે ત્યારે ઇમ્યુનિટી ડાઉન થઈ ગઈ હતી બધાની। એટલે શરીર તબિયત બગડતી હોય ત્યારે? હું 10 દિવસ રહ્યો એકટાણા કર્યા. એકટાણા, હા 10 દી રહ્યો ત્યાં સુધી બધું વ્યવસ્થિત રાખવાનું। પછી આપણે ત્યાં હતું કે ભાઈ પહેલા જ મેં નક્કી કર્યું મેં કે હું 8 દી રહેવાય, હા 8 દી થી 10 દી, પછી અનુકૂળ નહીં રહે નહીં રહે। હા 3 ટાણા બટેટાથી ગેસ થાય, હા ઉલટા અને શરીર બગડે। ઈ કે ભગવાનનું નામ લ્યો। બટાકાથી અમુક ને ભગવાને એવું કીધું, ભગવાન ખાય પીએ ને શાંતિથી નામ લ્યો, ના ના ભક્તિ કરો, ભક્તિ કરો, ખાય પીને કીજલ। ભક્તિ કરો, ઈ સાચી પડે। હા તો ભૂખ્યા ભક્તિ ફળે નહીં। હા તો મમ્મી આ ભક્ત આપણે જો 15 દિવસ એકટાણા કર્યા, હા હા પછી આશાબેન કહે કે હવે તમને તબિયત થોડીક ઓલી રહેશે તો તમે આ એકટાણા મૂકી જો, મૂકી દીધા। એટલે હાટો પકડી લીધો પપ્પા પછી। તરત હાટો પકડી દીધો। 5 દિવસ મૂક્યા, હવે કાલેથી પાછા 5 દિવસ પાસ સામું કહી દે, ગેપ પડી ગયો, હાટો સામું। ગેપ પડી ગયો। કાલે 4 દિવસના ના ના દવા નથી ચાલુ, ખાલી આમ સોમવારે અપાસ કરી નાખવાનો, એટલે 5 દિવસના થઈ જાય એટલે 25 દિવસ વચ્ચે મને ગેપ બહુ પડી ગયો। 4 દિવસનું પાડ્યું પાછું। ગેપો પડી ગયો। હવે તબિયત હું થોડી રહેતી- વખત મહિનાનું બે ગણાય। એકટાણા કર્યા છે પણ સાંજે એક થોડીક જોઈ ક્યારેક વેફર ખાવ, નકર વેફર ય ન ખાવ, દૂધ કાંઈ ન ચા ખાય। પી લેતી। સારું કહેવાય, એટલે બધું ઘટી ગયો મમ્મી વજન। ભાઈ, મમ્મી પપ્પા રોટલી શાકાર નો કે અથાણામાં તો 4 રોટલી ખાઈ જાય। લુકુ શાક ખાય। ઠયા ઠયા કાઢ નાખે, ઈ કે મને કંટ્રોલ ના ચોક બહુ ભાવે, લુકુ ખાય। એ લોકો ખાઈ જાય। એ લોકો કે હા હલકા હમણાં અલગ અલગ કરી નાખી ભાવેને એટલે। હા ગલકા થાય ને ઘરે એટલે ગલકામાંથી ગલકા બટકા કાઢતી। ઓર અમે ગલકા ખાધા દાળ ખાધી। હા બહુ કાયા મીઠા એવા હતા। મીઠા શાક બહુ મીઠું થાય, મીઠું થાય અને એવું સાતું હતું ને દવા મૂકી દો, હા ખાધા જ કર્યા તરત અમે। ચડી જાતું, તરત હમણાં આપણે આખા તુરિયાને કેવું સત બનાવ્યું છે, સરસ 2 દી સુધી ખવડાવ્યું, આવડાના તુરિયા લઈએ તો ઓલો ભાગ્યવાળી 2 દિવસ સુધી સુધી ખાધું। हाँ આખા તુરિયાને तो ऐसा है मम्मी अभी हूँ हाटो लेव पड़े राते ખાવા મળે આમનું થોડોક જ ખાવ, મને નથી ખાવું। ते છે, ખાલી हाँ શેથી લે? ખાલી ઊંઘવાનું છે ખાલી મમ્મીને। हाट એમ જ હોય તમારે જેમ થોડુંક ખાલી हाँ हाटो ने होटो बे हरखा नहीं पापा હા, હાટો લાંબો આ, હાટો ગોળા। પાટા ખાઈ દીધા, પાછા બે પાટાય ખાય, હો। हाटो गोल आवे ने होटो लांबो आवे પાટા ખાઈ એમ, હાટો ખાઈ બે પાટા ખાઈ પાટા- ગયા। પાટામાં કઈ ફેર નહીં। બે પાટાય મારા। માર દે તમ તારે। એટલે છે માં બેટી પાટે પાટે બાતે છે રૂહીને લેવા જતી હતી ને તો મેં તારી એકલી નથી જાઉં, હું હારે આવું, તો મેં એકલી ન જવા દીધી। બે હા હારે ગયો, મમ્મી કે એકલું નથી તો જવું। ગાય બાજુ ને તો આ તારે શીંગડું પકડી લે। બીજું નહીં બાજુ હોય, અમે મેં કીધું ને બળિયો લઈ લો ને, એવો બળિયો નહીં, હું શું નહીં। આમ જો ઓલા માડી નતા બેઠા, આપણે ગયા તઈ તે હું આ ખૂટ્યું અહીંથી પડખે એ સોડિયા આમ જાય એ કે ઉલાળીને નાખી દે, કાંઈ નહીં ઉલાળીને નાખી દે। એને કહેવાનું હું સિંગડું પકડી લે। હું શીંગડું પકડી લેવો। મેં કીધું કાંઈ ઉલાળીને નહીં નાખ, એ કે ઉલાળી નાખશે ને તો વારી નહીં લાગે, મેં તઈ માં તઈ ભલે હોય બાપા હોય મારી, પછી કે મને લેવા આવજો લેવા આલો લેવા આલો। તઈ માં તઈ અત્યારે હું પૈસા हाँ अभी थोड़ी देर के बाद अभी हम गेम खेलना शुरू करते हैं शुरू करेंगे। पापा को साथ में लेके रूही को साथ में लेके थोड़ी देर गेम खेलते हैं। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, हमने जैसे सुबह बोला था वैसे ही गेम खेलने के लिए सब लोग टट्टार बैठ गए हैं और साथ में आज रूही भी आई है, किंजल है, मम्मी है पाछल, पापा है पीछे। तो आइए, इस गेम का नाम है लाफिंग गेम है, मतलब सॉन्ग लाफिंग गेम। सॉन्ग सबको गाना है और किसी को हंसना नहीं है उसके ऊपर, ठीक है।
तो पहली चिट्ठी, यहाँ पर चिट्ठी बहुत ज्यादा है, मम्मी से शुरुआत करेंगे, पीछे बाद में देंगे, ठीक है। तो ये निकली पहली चिट्ठी, तो उसमें क्या लिखा है, मारे टोटले बैठो रे मोर क्या बोले, दांत मत काढ़वाना, ક્યાં ગાયું છે? चलो। મારે ટોડલે બેઠો રે મોર ક્યાં બોલે, મારે ટોડલે બેઠો રે મોર ક્યાં બોલે, મોર ક્યાં બોલે, મોર ક્યાં બોલે, મારે ટોડલે બેઠો રે મોર ક્યાં બોલે। रूही अभी गाएगी। टोटले बैठो रे મોર ક્યાં બોલે, मोर क्या बोले, મારો મોર ભૂચો દાદા મારા બોલ, બોલ। એમ જ ગાય। हेलो हो गया। तभी मेरी बारी, टोडले बैठो रे मोर क्या बोले, लो। મારે ટોડલે બેઠો રે મોર ક્યાં બોલે, મારે ટોડલે બેઠો રે મોર ક્યાં બોલે। ક્યાં બેઠો, મને તો ઉડતું નથી ये हम लोग गाવાનું પપ્પા, મોઢે જ ગાવાનું। મારે ટોડલે બેઠો રે हाँ આના આમનમ જ हाँ ये हम लोग, ખાલી हाँ खाली। મારે ટોડલે બેઠો રે મોર ક્યાં બોલે, મોર ભૂચો તરસ્યો ક્યાં બોલે, ભૂચો દાંત મત કાઢો છો, તમે દાંત કાઢો છો, આમ નો હાલે। મારા વાડામાં બેઠો રે મોર બોલે કો ભૂચો નો હોય તો નકર મોર ભૂચો હોય તો ક્યાં બોલે, ઉત્તરમાં જ બોલે। મારા ફરસામાં બેઠો રે મોર ક્યાં બોલે, મોર ક્યાં બોલે, મોર ક્યાં બોલે, મારો ભૂચો તરસ્યો મોર ક્યાં બોલે। हाल भाई वहाँ पर ये एक गाना खत्म होता है और दूसरा भी शुरू करते हैं। ये है हिंदी सॉन्ग, किंजल से शुरू करते हैं। एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है जो मौजों की कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, मेरी तेरी मेरी कहानी है। बस वेरी गुड वेरी गुड। થોડો બોલો, હારો બોલો, તાર મમ્મી તો ઉપાડે। एक प्यार का नगमा है, मौजों की कहानी है, तेरे भी तेरी मेरी એ રોઈ कड़ी भुलाई કડી ભૂલાઈ ગઈ બરો पप्पा मुझे तो कड़ी भुलाई गई। तेरी मेरी कहानी देर हुई तारी वाली। एक प्यार का नगमा है लेगा है। હિન્દી છે ને, हाँ શું છે? गुजराती से एक प्यार का नगमा है, क्यों नगमा मौजों है? की कहानी, है नगमा से। एक प्यार का नगमा है, मौजों के किनारे। बोलो પ્યાર મગમાં હે, मगमा મગમાં નથી મગમાં હે પ્યાર હે। હવાર ઉઠીને ફડકાવેલા મગ ખાવા હવે ઉડી મગો ફળગાવે હોય ખાવા। हाँ तो नहीं। લે હવે પૂરું થઈ ગયું। मगमा प्यार है। मगमा प्यार किया है भाई। ये बच्चे अभी तीसरा गाना है, कोयल बैठी आंबलियानी डाल। मम्मी से शुरू करेंगे। मारे के तुम भाई आमती नता चलो चलो मम्मी तुम्हारा। कोयल बैठी आंबलियानी डाल, कोयल बैठी आंबलियानी डाल, मोरलियो बैठो रे गढ़ने कांगरे हो राज। वाह भाई वाह। तो अभी ये पीछे से जाएगी आगे। जो पापा मम्मी को કીધું बस मारो आवे। कहती वाह वाह। मारो मारो आवे। कोयल बैठी आंबलियानी कोयल डाल। बैठी थांभला કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ, વાહ ભાઈ વાહ। ભૂખી બેઠી રે કોણે
દે કોયલ બેટી આંબલિયાની ડાળ. बहुत ही मस्त है भाई बस તમારે ગાવાનું કિંજલ નો વારો છે હવે. કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ કોયલ બેઠી આંબલિયાની આંબળીઓ કેમ આવ્યો? કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ મારી કોયલ બેઠી મારી કિંજલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ. રૂઈ જાવે. એટલે રોઈ. જો તારે ફાડી નાખે. રોઈ બોલ. લે લે. બોલ. આપણે એવું નથી બોલવું હા, ખાલી એમ બોલો. કા કોયલ. કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ. બોલ, લીમડા ડાળે. બોલ. કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ હતી. આંબલિયાની ડાળ. વેરી ગુડ, સરસ સરસ સોંગ હે કાનજી તારી माँ कैसे पण हमें कानूडो केचू रे भाई. मम्मी से शुरुआत करेंगे इसका, एक एक कड़ी आगे फैलाते जाएंगे फिर पीछे देंगे. કાનજી તારી માં કેસે પણ અમે કાનુડો કેશું કેટલું કેતા નહીં મને તો ગોકુળ મેલી દેશું. રેડી વાહ. કિંજલ જો કિંજલ આવડશે આવડે. આવડશે કિંજલ ગાઈ લે મારો પછી. હાથ છે ને અવાજ વધી ગયો. કાંજી તારી નહીં. કાનૂડો. કાંજી તારી માં કે છે તમે કાનડો કેજો રે એમાં લખ્યું નથી એવું કાંઈ. કાંજી એમાં લખ્યું એમ નો વાંચ, એમાં તો તમે ઊંધું ઊંધું જ લખ્યું છે. જાય. તે ઊંધું નહીં વાંચો ને આપણે સાચું વાંચો. અભી ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે. ગોપાલે મારું પારણીએ ઝૂલે રે ઝૂલાવે ગોકુલની નારી રે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે. વેરી ગુડ કિંજલ. લ્યો મમ્મી. ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે ઝૂલાવે એની ગોકુળની નારી રે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે ગોપાલ તને રમકડા લઈ આલ ગોપાલ તને માખણિયા આપું ગોપાલ તું કાલું ઘેલું બોલે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે. વેરી ગુડ. હારું મારી દીકરી ડાય ને પાટલે બેસીને ના એ જો ભાઈ ઈંડોળે ઝૂલે. પાટલો જો ખસીને આરો આવી હારું હસી. આવી હસી. મોબાઈલ હોતી. હારું દીકરી ડાય. तो रुई एक श्लोक बोलेगी आपको. चलो रुई. લોક બોલે જા દે. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરે પરમાત્મને પ્રતઃ કલેશ નાશાય गोविंदाय नमो नमः। वाह भाई वाह, तो भाई बहुत ही बढ़िया श्लोक रूही ने सुनाया है। ऐसा है आज का गेम वाला मामला थोड़ा ऐसा बन के रह गया और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा शायद, तो आई थिंक सो कमेंट्स कीजिएगा। बस ऐसी मस्ती, आज पूरे दिन काम में थे, शैम्पू में थे, इसलिए आज ज़्यादातर कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कुछ गेम आपके साथ खेलने लगे तो मज़ा आ जाए। तो रूही को भी आज बिठाया शाम को और वो भी हमारे साथ बैठी है। तो बस आपका शैम्पू हेयर ऑयल सारा रेडी कर रहे हैं। कॉम का इतना मस्त ऑर्डर है तो वो भी सारा रेडी हो रहा है। तो इस प्लानिंग में, इस मेहनत में पूरा दिन निकल जाता है, इसलिए ज़्यादातर ब्लॉगिंग का बहुत कम टाइम मिलता है। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे इसमें से थोड़े फ्री हो जाएंगे, ऐसा इसलिए हुआ है अभी ज़्यादा ऑर्डर वगैरह, क्योंकि एग्जीबिशन में हम नहीं जा पा रहे बारिश की वजह से, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर हो रहा है। तो हम उसमें ज़्यादा पड़े रहते हैं, क्योंकि जैसे हो हेयर ऑयल बनता है वैसे निकल जाता है। ठीक है, तो बस आज का वीडियो में बस यही था, गेम वाला सिलसिला। वापस कल मिलेंगे कुछ नई धमाल मस्ती के साथ। ठीक है, ठीक है, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामी।